जेकर गल की जाए कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार आपसी काटो कलेश चल रहा। बीते दिन ही चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली सस्ती की है तो उत्थे ही उस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार ते कई सवाल चुके ने, कहा कि यह जिहड़े दिवाली के तोहफे दिंदे हो ये देण नाल कुछ नहीं हुंदा, असल मुद्दों की गल करन दी लोड़ है। पर अज फिर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े वो केदारनाथ दे विच इकट्ठे नज़र आए ने। देखो, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बदलिया ते नवजोत सिंह सिद्धू भी बदलिया जी। लगता यह सी कि यह मिल के चलणगे। जदों चरणजीत सिंह चन्नी होरां नूं मुख मंत्री बनाया नवजोत सिद्धू के कहण ते कुछ क दिन दा बड़ा मतलब आया, बाई चन्नी बाई चन्नी बाई चन्नी। मैनू तो अज पता लग्या मुख मंत्री की पावर की हुंदी है। दरबार साहब जाके पालकी साहब नूं कट्ठियां मोढा दिता, फिर वो जिहड़ा चाह वाला मशहूर है उत्थे उन्हां दे चाह ज्ञानी दा चाह पीन भी इकट्ठे बैठे ने, बाटियां च पा के चाह दी चुस्कियां भर रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं आप दा राह चुनना पवेगा। जे भारतीय जनता पार्टी च रहे तो कांग्रेस वाले पासे चांदमारी सी, हुण जे इधर आए ने तो भारतीय जनता पार्टी वाले पासे सुभाविक है चांदमारी करनी है। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह फिट नहीं सी ते हुण 15 दिनों दे विच चरणजीत सिंह चन्नी तो ही मोह भंग हो गया जी। तो आफ्टर ऑल सिद्धू साहब चाहुंदे की ने, उन्होंने जे कांग्रेस च रहना तो जिहड़ा काम विरोधियों नूं करना चाहिए सी वो चांदमारी वो आप ही करी जाते अपनी सरकार ते। जदों सरकार बनाई है, चोन लड़ी है कांग्रेस वाले पासों आके, उदों भी पता सी खजाना किन्ना क है। कल जे कोई उन्होंने कदम उठाया 3 रुपये बिजली सस्ती की है, विरोधियों के मूँह दे विच दंदलां पई गईयां। जिहड़ी इन्हां दी हाई कमांड, सो कॉल्ड हाई कमांड, पता नहीं हाई कमांड है कि लो कमांड है की है, जां तां इन्हां नूं बिठा के एक बारी फैसला कर ले कि तुसीं दोनों ने इकट्ठियां चलना जां नहीं चलना, जां फिर इहदा बदलवा प्रबंध करे। अज पता लग्या कि पहला हुण केदारनाथ गए ने, केदारनाथ दे विच फोटोआं जिहां इकट्ठियां दियां भी आईयां, पर जिहड़ी बॉडी लैंगुएज हुंदी है ना वो बहुत कुछ बयान कर दिंदी है। कहंदे फेस इज द इंडैक्स ऑफ द माइंड, तुहाडा चेहरा सारा कुछ दस दिंदा है कि तुहाडे अंदर की है। इस तो इलावा जेकर गल की जाए तो कई राज्यों के उप चोणां होण जा रही ने, उप चोणां हो चुकियां ने, जिसदा नतीजे अज आने शुरू हो गए हैं, जिसदे विच कई थावां ते जिहड़ी भाजपा पछड़दी नज़र आ रही है। किसानी अंदोलन का जिहड़ा असर आ हुंदा दिखाई दे रहा है। हुण तक जिहड़ा साडे कोले साडे 2 गुआंढी सूबिਆਂ ਦੇ नतीजे आए ने, जिहदे विचों 4 सीटां हिमाचल दे विच सीगीआं उप चोणां दे विच, एक सीगी उत्थे विधान सभा दीआं 4 ने, एक हैगी लोक सभा दी। लोक सभा की सीट दे विच साबका मुख मंत्री स्वर्गवासी वीरभद्र सिंह की पत्नी बहुत मतलब वो तकरीबन 14,000 तो वध वोटां ते अगे सी। कोई 10,000 वोट कहंदे सीगे कि जिहड़ियां ओने बैल्ट वोटां ने उन्हां दे उत्ते पोस्टल वोटां ने जिहड़ियां वो पोस्टल वोटां की गिनती होनी आ, पर उत्थे डिकलेयर हो गया सी क्योंकि जिहड़ी गिनती घट होनी है उन्हां दी बढ़त जिहड़ी है वो ज़्यादा हो गई सी, 14,000 तो वध दी बढ़त है। और जिहड़ी बीबी प्रतिभा सिंह ने इन्हां दे मुकाबले खड़े ने उत्थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकर, जिहड़ा कह रहे हैं कि हिमाचल के मुख मंत्री जयराम ठाकर दे बड़े खसम खास सी। वो तकरीबन 4 विधान सभा सीटां तो वड्डियां बढ़त दे नाल जिते ने। कितों भी खुशहाल ठाकर नूं 4 विधान सभा हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बढ़त नहीं मिली, सारियां थावां तो वो पिछे चले ने। अगे जिहड़ियां 4 उथों दियां ने, फतेहपुर इथों भवानी सिंह पठानिया ने बीजेपी के बलदेव ठाकर नूं 5799 वोटां ते हराता। उदों बाद है जी अर्की, उथों संजय कुमार है, उन्हें रतनपाल नूं, संजय कुमार जिहड़े ये भी कांग्रेस के ने 3219 वोटां नाल हराया। जुबली कोठाई तो रोहित ठाकुर ने चेतन सिंह बरगता इन्हां नूं 6200 तो वध 6293 ही मनो वोटां ते हराता है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ, ਬਾਈ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਚੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫੇਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਢਿਮਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ 63-64 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗਏ ਨੇ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪੋਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਬਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਬਤ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 117 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 2-2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਮੱਦਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛਾਤਰ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਦੂਜੀ, ਛਾਤਰ, ਚਲਾਕ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ 70 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਈ 10,000 ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बढ़त ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ बढ़त ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ बढ़त ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕਰ ਨੂੰ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ बढ़त ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਠਾਕਰ ਨੂੰ 5799 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਰਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਤਨਪਾਲ ਨੂੰ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, 3219 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੁਬਲੀ ਕੋਠਾਈ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6200 ਤੋਂ ਵੱਧ, 6293 6300 ਹੀ ਮੰਨੋ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਵੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਸਾਰੀ ਸੁੱਡਾ, ਇਹ ਯੁਵਰਾਜ ਸਰ ਅੰਕਾ ਰਾਇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਛੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बढ़त ਹੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਮਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੈਸੀ ਚੂਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਚੌਗਣੀ, ਕਈਆਂ ਤੇ 10 ਗੁਣੀ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹੀ ਸੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
70 ਤੋਂ 100 रुपए तक ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅਗਲੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਆਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਲੈ ਆਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਡ ਲਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ, ਜੀ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਬੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਣਪਤੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ। ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਰੈਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਗਣਪਤੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਬੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 38 ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਰੁਪਏ 38 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 70 ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਬੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਣਪਤੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ 3319 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.25 ਰੁਪਏ 1.5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀਪੀਏ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 14,000 ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 12,000 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹ 6,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 50% ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, 50% ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। 75-25 ਖੇਡਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜ ਗਏ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 26 ਤੇ 27 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ 28 ਜਾਂ 29 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 26 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, 26 ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਓ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਲਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟ ਸੁਣਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਆਂ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਜੈਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੈਜੀਤ ਜੌਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮਾਨਸਾ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲਿਆ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੋਲੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਜੈਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ।
ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਖਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।